السلام علیکم ناظرین، کس طرح سے نواز شریف اپنے بڑے بڑے جرائم کو چھپانے کے لیے حامد میر کو بڑے بڑے عہدوں کی آفرز کرواتے رہے اور عمران خان پر جو بھی الزام لگاتے تھے کہ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے، اس پر حامد میر نے کھل کر سچ بتا دیا۔ آئیے پہلے حامد میر کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دن نواز شریف نے آپ کو، نصرت جاوید کو اور ظفر عباس کو ناشتے پہ بلایا، بڑا اچھا ناشتہ تھا، اور آپ سے کہا کہ آپ روزنامہ پاکستان کی ایڈیٹرشپ چھوڑ دیں۔ ان کی آفر کیا تھی اور وجہ کیا؟ اب آپ ایک بہت ہی ڈینجرس ایریا میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں نہیں ہو رہا، یہ آپ کے حامد میر کی کہانی صفحہ 41 میں آپ نے جو فرمایا، جو آپ نے کہا، میں اچھا اسی کے حوالے سے اس میں ایسے ہے، ٹھیک ہے نہیں، وہ اصل میں نا وہ آج کل کی صورتحال میں نا یہ کہانی جو ہے نا یہ میرے لیے بڑے مسائل پیدا کرے گی، لیکن میں احتیاط کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بھائی دیکھیں نا، یہ نواز شریف صاحب لندن کی جن پراپرٹیز کی وجہ سے نااہل ہوئے، ان پراپرٹیز کے بارے میں نے 1996 میں نے ایک کالم لکھا، اور ان کی یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کی جو ڈاکومنٹس تھے وہ میرے پاس تھے۔ پھر میرے ساتھ ایک اور ڈاکومنٹ آپ کے پاس کیسے آ گئے؟ ڈاکومنٹس، اب یہ سب کچھ تو نہیں نا میں آپ کو بتا سکتا۔ تو ایک اور بھی گواہ ہے سعید قاضی، وہ میرے ساتھ اخبار کا اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا، اس کو میں نے کہا تم فیچر کرو۔ وہ اور میں، ہم جو ہے وہ مختلف لوگوں کو ملے، میں نے کالم لکھا، اس نے پورا کلر پیج پہ فیچر چھاپا، صاف میں نہیں، ڈیلی پاکستان۔ اچھا ٹھیک ہے، ود ڈاکومنٹس، ٹھیک ہے، ود ڈاکومنٹس۔ نواز شریف نے یہ کیوں کہا کہ نواز شریف صاحب بڑے غصے میں تھے۔ نواز شریف صاحب نے وہ جو ناشتے کی ٹیبل تھی اس پہ مجھے کہا کہ آپ پاکستان اخبار سے استعفیٰ دے دیں، یہ آپ سے اکبر بھٹی نے لکھوایا۔ میں نے کہا جی مجھ سے کوئی نہیں لکھوا سکتا، میں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے۔ کہتے ہیں آپ اخبار چھوڑ دیں، پاکستان چھوڑ دیں، میں آپ کو نوائے وقت کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر لگوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا آپ ایڈیٹروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں؟ جب عمران خان پی ٹی آئی بنا رہے تھے تو آپ نے لکھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس نئی جماعت کا چہرہ تو عمران خان ہوں گے لیکن ماسٹر مائنڈ حمید گل ہوں گے، لیکن ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نواز شریف اور حمید گل دونوں سے دور رہے۔ ان دو متضاد بیانات سے میں کیا اخذ کروں؟ کیا پروجیکٹ عمران خان کا ماسٹر مائنڈ حمید گل تھے یا نہیں؟ حمید گل کو عمران خان نے اپنی پارٹی کے قریب نہیں آنے دیا، اور اس کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ لاہور میں محمد علی درانی صاحب نے کسی جگہ پہ مجھے بلایا، یہ 1996 کے شروع کی بات۔ یہ سارے ایسے لوگ آپ ہی کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ کبھی بھائی میری عمران خان سے دوستی تھی۔ اچھا، ضیاء شاہد صاحب کی اس سے بڑی دوستی تھی عمران خان سے۔ تو عمران خان جو ہے وہ، میں اس کو کہتا تھا کہ تم نے پارٹی نہیں بنانی، یو آر این انڈسپیوٹڈ ہیرو اور ریفارمر کا کردار ادا کرو۔ ضیاء صاحب کہتے تھے کہ نہیں تم پارٹی بناؤ۔ تو اب عمران خان جو ہے وہ ایک طرف مجھ سے بات کرتا ہے، دوسری طرف ضیاء صاحب سے بات کرتا ہے۔ ایک دن اس نے مجھے محمد علی درانی نے کہا یہ کہ ہم اپنے گھر ایک میٹنگ کریں تو آپ ادھر آ جائیں۔ میں ادھر گیا جب، تو وہاں پہ عمران خان بھی تھے اور حمید گل بھی تھے اور بھی 3-4 لوگ تھے۔ اب وہاں پہ سارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی بنائیں، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں اور ایک اور بندہ تھا، اس نے، ہم نے کہا کہ نہیں آپ کو پارٹی نہیں بنانی چاہیے، آپ کو ریفارمر کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو عمران خان نے کہا ہاں میں تم صحیح کہتے ہو۔ میں خوش ہو گیا۔ ہم ادھر سے اٹھے، حمید گل صاحب بڑے ڈس اپوائنٹڈ، مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ حمید گل نے آپ سے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا؟ تو میں بڑا خوش، اور محمد علی درانی صاحب بھی مجھ سے کچھ ناراض۔ خان صاحب نے مجھے گلے ولے لگایا اور میں اپنے دفتر چلا گیا، اور 3 دن بعد عمران خان نے پارٹی اناؤنس کر دی۔ تو آپ کو 3 دن تک پتہ ہی نہیں لگا کچھ کر رہے ہیں؟ اب جب آپ صحافی ہو، اب بڑے باخبر صحافی تھے، میں جناب اس دوران سیریا چلا گیا، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو یہ بات بھی پتہ لگ جاتی کہ یہ پارٹی بنا رہے ہیں۔ اچھا، اب میں جب واپس آیا تو میں نے آگے عمران خان صاحب سے باقاعدہ لڑائی کی۔ میں نے کہا آپ پارٹی بنائیں یا آپ کی مرضی ہے، میرے ساتھ آپ نے کیوں غلط بیانی کی؟ کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کی، میں نے جب تیرے سامنے بات کی تھی تو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اگر پارٹی بنا لی تو پارٹی کا چیئرمین حمید گل ہوگا اور میں یا تو وائس پریزیڈنٹ ہوں گا یا جنرل سیکرٹری ہوں گا۔ میں نے وہاں پہ کہہ دیا میں نے پارٹی نہیں بنانی۔ میں وہاں سے باہر نکلا، حمید گل نے میرے سے کوئی بات نہیں کی، معاملہ ختم ہو گیا، حمید گل صاحب کہیں چلے گئے۔ تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا سنہری موقع ہے، حمید گل صاحب سے جان چھوٹ گئی ہے، آپ اپنی پارٹی اناؤنس کر دیں۔ تو میں نے پارٹی اناؤنس کر دی۔ اور وہ جو پارٹی جب اناؤنس ہوئی تھی تو وہ جو ساری عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی تھی، وہ ساری جو اس کی اسپیچ ساری جو ہے وہ ضیاء صاحب جو ہیں، ضیاء شاہد صاحب، وہ انہوں نے تیار کی تھی، اور پارٹی کا نام سجیسٹ کیا تھا حسن نثار صاحب۔ اور آپ کا رول کیا تھا؟ میرا رول تو یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ خان صاحب
पॉलिटिक्स में ना आए। उस वक्त मेरा ये ख्याल था कि इमरान खान ने अस्पताल बनाया है, इसको एक यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, इसको पाकिस्तान में रिफॉर्मर का किरदार अदा करना चाहिए। तो आपने कहा कि कई सहाफ़ियों ने आपकी किरदार कुशी की, मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्या आप उन सहाफ़ियों का नाम लेना पसंद करेंगे? क्या आप उस सहाफ़ी का भी नाम लेना पसंद करेंगे जिसने आपकी हमायत में बयान दिया? देखिए, गेम ये थी कि असलम बेग साहब की किताब पढ़ें आप, इक़्तिदार की मजबूरियां। असलम बेग साहब ने कर्नल इमाम साहब को कहा कि तालिबान की और अमेरिका की बात करवाएं, ठीक है। बीच में आ गए खालिद ख्वाजा साहब और एक वो बीच में जर्नलिस्ट को ले आए, और मुझे तो खबर ही कोई नहीं है कि जनाब ये जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो इन्होंने जनाब कर्नल इमाम साहब और खालिद ख्वाजा साहब, कर्नल इमाम के बारे में ये कहा जाता है ना कि वो तालिबान के उस्ताद थे और तालिबान उनकी बहुत इज्जत करते थे। बिल्कुल करते थे, बिल्कुल करते थे। वो हेरात में कौंसलेट जनरल थे, तो बिल्कुल तालिबान उनकी इज्जत करते थे। लेकिन जिस तरीके से जिन लोगों ने कर्नल इमाम को कत्ल किया, तो उससे ये लगता है कि कत्ल करने वाले जो है उनको ना तो तालिबान की इज्जत का ख्याल था और ना ही उनको कर्नल इमाम की अहमियत का एहसास था, और वो किसी एजेंडे पे थे। तो उसमें ये जब वाकया हो गया, ये दोनों उधर गए, इनको अगवा कर लिया गया। इनके साथ जो तीसरा जर्नलिस्ट था, ही वॉज अ ब्रिटिश नेशनल, उसको छोड़ दिया, और जो दो पाकिस्तानी थे उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। आप पर इल्जाम क्यों लगा? मेरे पे तो इल्जाम उसके बहुत दिनों के बाद लगा। क्यों? वाई हामिद मीर? हाँ, वो ऐसे कि मुझे एक उस जमाने में पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे, उन्होंने बुला के कहा कि यार आप मिसिंग पर्संस का इशू बहुत उठा रहे हैं, तो आप बाज आ जाएं, आप पे इन्होंने कोई केस डाल देना है। मैं कहा मेरे पे क्या केस डालेंगे? किस सन की बात है? ये 2010 की बात है। को पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े होके एक प्रोग्राम किया था मिसिंग पर्संस की फैमिलीज के साथ, आमना मसूद जंजवा थी और लोग थे। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये आपके साथ कुछ करेंगे। फिर मुझे प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया, जरदारी साहब ने। ये आसिफ जरदारी और आप लगता है कि एक सारा दिन यही काम करते वही जो थे। आर्टिकल नहीं था जिसकी वजह से आपकी और मेरी छुट्टी हो गई थी, तो उस वक्त तक तो जरदारी साहब जो है वो समझते थे कि मैं को बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेटर हूँ। वो फिर जब उनको पता समझते थे या फिर ये साबित किया तुमने? वो फिर बाद में फिर जो है वो उन्होंने फिर मेरे साथ एक उनकी इंटीमेसी बन गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जरा एहतियात करें, तो दो इश्यूज हैं, उनको अगर आप अवॉइड करें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा जी कौन से दो इश्यूज हैं? उन्होंने कहा एक मिसिंग पर्सन और एक बलोचिस्तान। अच्छा, जिन सहाफियों ने मेरे खिलाफ प्रोग्राम किए, बाद में फिर उन्होंने मेरे से माजरत कर ली। नाज़रीन, बहुत से लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था, लेकिन हामिद मीर ने इस बारे में आंखों देखा हाल बता दिया। और जब इमरान खान अपनी पार्टी बनाने लगे थे, उस वक्त हमीद गुल ने बहुत कहा था इमरान खान को कि वो अपनी पार्टी उनके साथ मिलकर बना ले, लेकिन इमरान खान ने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं अपनी पार्टी नहीं बनाऊंगा। क्योंकि नाज़रीन, इमरान खान उस वक्त भी इतने समझदार थे, उन्हें पता था कि अगर मैं इनके साथ मिलकर पार्टी बनाऊंगा तो फिर मैं इनके हाथों की कठपुतली बन जाऊंगा और ये मुझे अपनी उंगलियों पर नचाते रहेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से नवाज शरीफ को पहले इन्हीं लोगों ने परवान चढ़ाया और फिर उसे कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाते रहे। और नवाज शरीफ को खड़ा करने के पीछे इन्हीं ताकतवर लोगों का हाथ था, और उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ किस तरह कठपुतली की तरह इनके सामने नाचते रहे। और साथ ही साथ उन्होंने मुल्क में अरबों रुपए की करप्शन की, क्योंकि वो जानते थे कि वो अपनी मर्जी से सियासत तो नहीं कर सकते, लेकिन वो मुल्क को लूटते रहे। और इसी वजह से ताकतवर लोगों को नवाज शरीफ की करप्शन से कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर नवाज शरीफ करप्शन कर रहा है तो वो अपनी ही कमजोरी हमारे हाथ में दे रहा है, और वो इसी तरह से नवाज शरीफ को कठपुतली की तरह नचाते रहेंगे। इसी वजह से नाज़रीन, हमने देखा कि आज तक नवाज शरीफ ने अरबों रुपए की करप्शन की, जबकि इमरान खान ने ये बात ठान ली थी कि वो किसी के हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। यही वजह है कि इमरान खान जानता था कि अगर वो सियासत करेगा तो वो अपने बलबूते पर करेगा। यही वजह थी कि इमरान खान ने हमीद गुल को साफ मना कर दिया था। इसी बात से अंदाजा होता है कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बिल्कुल लॉन्च नहीं किया गया और इमरान खान ने अपने बलबूते पर खुद ये पार्टी बनाई। दूसरी तरफ नाज़रीन, हामिद मीर की जुबानी आपने नवाज शरीफ की करप्शन की दास्तानें भी सुनी होंगी, और ये भी देखा कि नवाज शरीफ की करप्शन पकड़े जाने के बाद उन्होंने हामिद मीर को कितनी बड़ी बड़ी ऑफर्स भी करवाई कि प्लीज मेरी करप्शन को एक्सपोज ना करो, मैं तुम्हें बड़े बड़े ओहदों से नवाज दूंगा। लेकिन हामिद मीर ने उनकी ऑफर को ठुकरा दिया। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।